हेलो गाइस सनाम कोगे जोहार इंगे जीवन कुमार और जीवन कुमार ब्लॉग सानताड़ी ते मिद ना बेड़ते जो गिन सगुन दारामे पे आशा इन जो नापाय बड़ा गे मेना पे और इन पे नेलिंग कना नापाय बड़ा गे मेना कदिया तो तेहेño आपे को सामनाते मिद ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ फुटबॉल प्लेयर आपे को सामनाते अगू सेटर कदिया और उनी तो हुयुक कनाय चिता बाघम लई रहों बाय कमोआ तबे देला जस्ती कथा बांग काते अकिन ठेन गेबन रेलाव सेटर लेन गे। तो गाइज फाइनल ना दादा ठेन सेटर उतर बनना तो गो गामछाते मामून सगुन दाराम लिखिन। तो गाइज सगुन दाराम को हाना पे नेल केआ नित दो ना कुली कुपली बन एतवा और चेदा से कनाय तो सांतार बुझेवा बा बुझेवा ना एनाते कुली कुपली दो ना उड़िया तेगे बन कुलिया। भाई केमती अछ? निश्चित भाव बहुत भल अच्छी बर्तमान खराब जो जहाँ अवस्था तो जानते समस्ते तेणुक घरे अच्छे बर्तमान मैच भी अफ अच्छे तो भल ही अच्छे घरे सब केमती अछंती? घरे निश्चित भाव समस्ते भल अच्छा भाई भाज कम अच्छा जेहेतु ये खरा टाइम ना कि लोग शुई जाइए तो मुझे समस्त तो देखी पार थे कि अच्छा समस्त भल अच्छा। थैंक यू भाई। भाई तुम नाटा कह आ तुम फुल आड्रेसटा कहतु? मो ना मुन्ना सिंह आम घर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आम बैसिंगा थाना गाँ ना गड़दौलिया साइड आड़े पोखरी साही कहती कि गड़दौलिया कहले बुझाते समस्त तो ये मोर आड्रेस आ घरे सब किए किए अछंती आ तुम केते भाई भौणी? आम घर 4 भाई गोटे भौणी समस्ते मैरेज कर जाइछंती दीदी अच्छा गाँव में ही लव मैरेज करते तो सी भी मैरेज कर जाइछंती प्राय समस्ते मैरेज कर आउ के जन बाकी रही भाईकर बड़ भाईकर गोटे झील जी बड़ तापर आ गए पुओ तांकर 2 जन तापर भाईकर 2टा जाकर पुओ आ गए भाई बाहा ना से बाहर अच्छा। भाई आप केते जाए पढ़ी? पढ़ापढ़ी सेमती माने अभिज्ञता नाला अभिज्ञता थिला फैमिली किसी भी प्रोब्लेम जो पढ़ा को आग को नहीं पारे मु मैट्रिक पास कर +2 एडमिशन होती बाकी +2 कंप्लीट करना जीवा आसपा कर पढ़ुले ना हॉस्टल रे थाई पढ़ुले? ना ना गाँ स्कूल सब यूपी स्कूल आम गाँव में थिला एमई स्कूल गाँव में हाई स्कूल भी गाँव में आ कॉलेज तो आम सेपटे आसला बेले निहत बैसिंगा देखिए महात्मा गांधी कॉलेज से कर आप मैट्रिक पास आउटा कौ मसीह पास आउट आम 15-16 थिला 15-16 मन पड़ू एबे घरे कौन करूछ? घरे सेमती ना जेहेतु मो घर सान पुओ भाई मैंने अच्छा सब दायित्व अच्छा तो मोर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही सान ताने सेमती किसी ना और जमती लोक मैंने जान मुन्ना सिंह खेले तो मो द्वारा भी जी हो पारे घरे मुझे हेल्प करे तो प्राय आम सब भाई मिसिकी भलरे अच्छे आ खेला खेली चलती अलग किसी बिजनेस ना खेला खेली ही चली। खाइबा जिन तुमको कौन भल लगे? खाइबा जिन सेमती फेवरेट कहले अलग अलग फूड अच्छी बाकी मत मिठा पे बेस भल लगे आ निश्चित भाव खटा भी भल लगे किंतु से सब क्षेत्र नहीं खटाटा भल लगे ना प्राय तुम सब मिठा टी अधिक प्रिय आप फेवरेट सांगर नाटा कह घरटा कौटी? फेवरेट सांग कहले बाहर टीम आड़ू तो फेवरेट सांग अच्छा मोर किंतु गाँव में मोर गोटे ही सांग अच्छी जे कि फेवरेट कही पार से मिट्टू सिंह समस्त राका ना जानी आम गाँ पिला मिट्टू कहले मतलब बुझीपार किए मिट्टू तो राका कहले से बुझे राका सिंह सी मोर फेवरेट सांग बेस्ट सांग। हाँ तुम हाइट वेट केते भाई? हाइट मोर 5 फुट 5 इंच अच्छी इंचे कमी बोधे बाकी 5 वेट वेट मोर 64 अच्छी। थैंक यू भाई। तो वह को निदो ना मेन टॉपिक तेबन कथा मेन तो ना अब मुना दा जहाँ बारे तेबन बड़ाय कदिया भाई आपन केते वर्ष हैला फुटबॉल खेलुचंदी?
ମୁଁ ଲୋକାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ଗାଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ବୟସରେ ଜୁନିୟର ହେଇଥିବି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ମନେ ଅଛି ମୁଁ 7 କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲିନି, ଗାଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆମର 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଯେ ମୋର ପେଟ କାଟୁଛି ଜ୍ୱର ଏମିତି ସବୁ କହିକି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିଲେ ଦେଇକି ତ ମିଛ କହିକି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ। ମ୍ୟାଚ୍ ବି ବୋଧେ ସେଇଟା ଜିତିଥିଲୁ, ଆମେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଲୁ। ତ 7 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଖେଳିଲୁ 15-16 ହେଲାନି, ପାଖାପାଖି ସେଇ 10-11 ବର୍ଷ ତ ହେଇଯିବ। ଏ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ମାନେ ଗାଁରୁ ନି ଶିଖିଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଥାଇକି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଶିଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନୁ, ଗାଁରେ ହିଁ ଖେଳିଛୁ, ଗାଁରେ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶିଖିଛୁ। ଯେଉଁ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କଲୁ, ଆମର ସିନିୟରମାନେ ଯେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଯାହା ଶିଖିଛୁ ସେତିକି ହିଁ ଶିଖିବା, ଅଲଗା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ବାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ, ମାସେ ପାଇଁ 2 ମାସ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ବସୁଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲୁ ବାହାର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁ ନମ୍ବର କେତେ ଆଉ କେଉଁ ସୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ନିହାତି ମୋ ସୁ ନମ୍ବର 6.5ରୁ 7 ଭିତରେ ଯାଏ, 7ଟା ମୋତେ ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ମୁଁ ତ 9 ପିନ୍ଧେ, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ନମ୍ବର 7 ଥିଲା। କାହିଁ ମୁଁ କହି ଦେଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ବି ଇନ୍ସପାୟାର ପ୍ଲେୟାର ବି ରୋନାଲ୍ଡୋ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ତ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7କୁ ହିଁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ। ମଝିରେ ସେଇ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7 ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ମୋଠୁ। ସିଏ ବି 7 ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ବି ରୋନାଲ୍ଡୋକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ 9 ନମ୍ବର ଜର୍ସିଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ବାକି ମୁଁ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ ବି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍, ମାନେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମୁଁ ଏବେ ବି ଫ୍ୟାନ୍। ସେ ଅଧିକାଂଶ ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହିଁ। ହଁ ନିହାତି। ଆଉ ଭାଇ ତୁମର ଖେଳ ପୋଜିସନ୍ଟା କେଉଁଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ସବୁ ଖେଳୁଥିଲି, ମୋର ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ ଇଞ୍ଜୁରି ପରେ ପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗକୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଇଞ୍ଜୁରି ଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା ବହୁତ ସାରା ନା, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଞ୍ଜୁରି ହଉ, ମୋ ଖେଳ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉ, ତ ଖେଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଚୁଜ୍ କଲି ଆଉ। ଇଞ୍ଜୁରିଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ହଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନୀଳଗିରି ସାତଖାଲିଆ ବୋଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଡେ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ ଚୋଡ଼ଦା ଟିମ୍ରେ। ଏଇଠୁ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲା, ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା 4-5 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତ ସେଇଠି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ହେଲା ପରେ ଏଇ ମୋ ରାଇଟ୍ ସୋଲ୍ଡରଟା ସେଇଟା ଯେ କଲର୍ ୱାନ୍ଟା ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହେଇଛି, ଆଉ ଘଟଣା ତ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଏବେ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ମୋର ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳ ବି ମୋର ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କମିଗଲା, ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜୁରି ରହିଲା। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମୁନା ହେଇକି ଫେରିବି ଆଉ। ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ଥିବ ଗାଁ ଟିମ୍ ନେଇକି, ନହେଲେ ବାହାରେ ପିଲା କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ନିଜେ ନିଜେ ବେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ କି ଘରେ ବସିଥିବୁ ତୋତେ କେହି ଡାକିଦେବେ, ସେମିତି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଗାଁ ଟିମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଖେଳିଛି। ମୋଠୁ ସିନିୟର ମାନେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, ଭଲ ଖେଳିଲି। ତାପରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରିଆ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ଜଏନ୍ କଲି ମୁଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ମିଶନ ଟାଇଗର। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ମିଶନ ଟାଇଗର ଥିଲା, ଭଲ ଟିମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ବି ମୋର ଟିମ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରାଇଜ୍ କେତେ ଥିଲା? ଦେଖ ମୁଁ ଟେଣ୍ଡର ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଶନ ଟାଇଗର ଜଏନ୍ କଲି। ସେ ମିଶନ ଟାଇଗର ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଟେଣ୍ଡର କଥା ଆମର ଉଠିନଥିଲା। ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଗାଁ ଟିମ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଖେଳିବି, ଖାଇବି, ପିଇବି, ଆସିବି, ସେମିତି ହିଁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମିଶନ ଟାଇଗର ଆଡ଼ୁ। ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ଭଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ ବସିକି, ଆମେ ତ ଲୋକାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମୁନା ଆଉ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ। ଇଏ ଟେଣ୍ଡର କଥା ଆମର ଉଠିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ମନରେ ବି ଡର ଥିଲା, ମିଶନ ଟାଇଗର ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଥିଲା, ପାଛୁଡ଼ିଆ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଧେ। ତ ସେଇଠି ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, 30,000 ବୋଧେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଟା ଥିଲା, ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ସେଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମିଶନ ଟାଇଗରରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଲି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ମିଶନ ଟାଇଗର ପରେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋର ସେମିତି ଟେଣ୍ଡର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯାଉ ଟିମ୍ରେ ରହିଲି। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ସାରା ଟେଣ୍ଡର ଆସିଛି,
ଆଉ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆମର ଏଇଠି ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଭଙ୍ଗା। ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଶନ ଟାଇଗର ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ଓହ୍ଲେଇଲି। ସେ ବର୍ଷ ବି ଟିମ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲା। ବିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଖେଳିଲେ? ନିହାତି ବିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଖେଳିଲି। ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଗଲା, ଆମେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଧରିକି ଆମେ ଶଙ୍କା ଭଙ୍ଗାରେ 3 ବର୍ଷ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛୁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଆଉ ବାକି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ପିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଜଞ୍ଜାଳପାଳ ରହିଲା, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ା ଆମେ 2 ବର୍ଷ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛୁ 2.5 ଲାଖ। ଏଠି 3 ଲାଖର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ 2.5 ଲାଖ ହେଇଛୁ। ଝାଞ୍ଜବାପାର ବେଷ୍ଟ ମୋର ଯାଇନି। ଆଉ ଏଇ କହ୍ନେଇ ବନ୍ଧର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାଗା ପିଣ୍ଡରଗଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ମିଶନ ଟାଇଗର ହେଇଥିଲୁ। ମିଶନ ଟାଇଗର ପିଲା ଖେଳୁଥିଲା, ଟିମ୍ ନା ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ଆମେ ଏକେ ଫାଇଟର ଜଟିଆଟିଆ ତରଫରୁ ଜିତିଲୁ ଆଉ। ଭାଇ ଏବେ କେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ମିଶନ ଟାଇଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଟେଣ୍ଡର ହିଁ ଖେଳେ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଟିମ୍ ନଥିଲା। ନିଜସ୍ୱ ଟିମ୍ ତ ନଥିଲା। ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତି 500,000 ଏଇଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପଇସା ମିଳେ, ସେମିତି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ପଇସା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଖେଳି ଆସିଛୁ ସାନରୁ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଖେଳିବା, ଟିମ୍ ନେଇକି ପରିଚୟ କରିବା। ତ କିଛି ଦିନ ମାସ ପରେ କି ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ତାପରେ ମୋତେ ରାଜଘାଟ ଆଡ଼ୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା। ରାଜଘାଟ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଟିମ୍ ରାଜଘାଟ, ତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଅଫର୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଖେଳିଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବୋଧେ ଭଲ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ନଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ କହିତେ ଗଲେ ବହୁତ ବେକାର ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କଲେନି, ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ରଖିଲେ। ମୁଁ ବି ଶେଷରେ କହି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭରସା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଘାଟ ଟିମ୍କୁ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରାଜଘାଟ ହିଁ ଅଛି ଆଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେମ୍ରେ ହାଏଷ୍ଟ କେତେଟା ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା କେଉଁ ଟିମ୍ ନେଇକି ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି? ହାଏଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ଅଲଗା, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲିଗ୍ରେ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ 5ରୁ 6 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଟାଇଗର ଖେଳୁଥିଲୁ ତ ସେଇଟା ଲିଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଯେତେ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା, ଆଗକୁ ହୁଏତ ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ 21ଟା ଗୋଲ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ତେଣୁକରି ପର୍ସନାଲ୍ ଗୋଲ୍ ତ 5-6 ଉପରେ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ଟା ବି ଧରିଦିଅ, 5ଟା ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ 5 ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିଲେ ତ ବାହାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଆଉ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଟ୍ରଫି ବି ଅଛି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ସାରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ମେଞ୍ଚେ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବାରିପଦା ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି କିଛି ପାଇଛି। ଆମର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି କିଛି ପାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଟ୍ରଫି ମୁଁ ସବୁ ଏ ବାହାରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ପାଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କେମିତିରେ ଧାଇଁ ପାରୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାର ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ଦେବି ନିହାତି। ଏଇଠି ମୋ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଜଣେ ହେବେ ମୋର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ଥିଲି ବହୁତ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ କହିବେ ମୁନା ସତରେ ବହୁତ ଶୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଏ। ଆଉ କିଛି କାମ ନଥାଏ ଖାଲି ଶୁଏ। ଘରରେ ବି ଗେଲା ପୁଅ ମୁଁ ସାନ, ତ ତେଣୁକରି ମୋତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସଣ୍ଡେ ହେବ ମାନେ ମୁଁ 8ଟା 9ଟା ନହେଲେ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଶୋଇବା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ରହିଛି ମୋର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଆମ ସିନିୟର ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଗଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏନି, ରାଗେ ଏମିତି କି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ମୋତେ ନେଇକି ପଡ଼ିଆକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ମୋ ଭିତରେ ସେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବଟା ବଢ଼େଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଭାଇଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। ଆଉ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେବାର କାରଣ ବି ସିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଲୁ ଭାଇ। ସେ ଘର ପାଖରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏବେକା କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିନଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ ଖେଳ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସେ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଛି ମୋର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟା ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ସ୍ପିଡ଼୍ର କାରଣ ବୁଲୁ ଭାଇ ହେବେ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଯେତିକି ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖିଛି, ମାର୍କ କରିଛି, ସବୁ ମେନ୍ ଆଗରେ ଥିବ, ତୁମେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିବ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଲ୍ଟା ନେଉଛ, ତୁମ ମନରୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ଆସେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଫରୱାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ କରିବା, ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରଫ୍ତାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟାର ଭଲରୁ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସକୁ ବିଟ୍ କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖୁଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇଟା ହୁଏତ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ମୋର ପିଲାଦିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମୋର ହତ୍ୟାର ଭଳିଆ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ପଛରେ ଥିଲେ ବି ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଭରଟେକ୍ କର। ଅବଭିୟସଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିଛି। ଦୁଇରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଆଇଦର ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଉ ତାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଫେଣ୍ଡର ହଉ ମୋ ପାଖରେ ବିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ରଫ୍ତାର ପାଇଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବର୍ଷା ଏରିଆରେ ତୁମର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଡ଼େ ସାଡ଼େନ୍ ପିକ ମାନେ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଧଡ଼ି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଧଡ଼ି ହେଇଥିବ ପଡ଼ିଆଟା, ଯଦି ସାଇଡ଼ରେ ତୁମେ ପାରେଇବ ନା ସେଇଠିକାର ଦର୍ଶକ ବୋଧେ ଚାହିଁ ପାରିବେନି, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍। ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଉଠିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ବଡ଼ସାହିର ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେଥର ବି ଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ପ୍ରତି ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯଦି ମୋର କେଉଁଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି। ନିହାତି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବଡ଼ସାହି ଯେତେବେଳେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଏ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହାର ଜିତ ଅଛି ଅଲଗା କଥା, ଆଜି ଜିତିବା କାଲି ହାରିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ସାହି ପଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାରିଲେ ମୋତେ ଦିଲ୍ ସେ ବାଧେ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ହାରିନି ଏଠି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ହାରିବେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବଡ଼ସାହି ପଟେ ଗଲେ ବହୁତ ଟିକେ ଇଏ ଫିଲ୍ କରେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେମାନେ ଯେ ନଜରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ, ଯେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ବଡ଼ସାହି ଯିବି ମାନେ ମୋର ଯେତେ ଏମିତି ତ ଦେହ ଟିକେ କୋଉଦିନ ଖରାପ ଥିବ, ଏତେ ଆଜି ମୁଁ ଖେଳି ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ସାହି ପଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବି ମାନେ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଦୌଡ଼େଇ ଦିଏ ପୁରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମ ବର୍ଷା ଏରିଆର ତୁମର ପରିଚିତ କ'ଣରେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି, ଚିତାବାଘ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏସବୁ ନାଁ ଦେଇକି ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରଫ୍ତାର ସିଏ, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ହଁ ମୋତେ ବି ସେମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଡାକନ୍ତି ରେପିଡ୍ ରନର୍, ରଫ୍ତାର କା ବାଦଶାହ, ମୁନ୍ନା ସିଂ ବହୁତ ସାରା ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ତ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ କହିବି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍କୁ ବର୍ଷା ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବି ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ମୋତେ ନିହାତି ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ ଆସେ? ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ତ ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ମାସରେ 15 ପାଇଲି ସେ ମାସରେ ବି 15 ପାଇଲି, ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମାସରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଖେଳ ସେଠି ଆମେ 2.5 ଲାଖ ଜିତିଲେ, ଅବଭିୟସଲି ସେଇଦିନ ଆମର 10-15 ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭାଗ, ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିଗଲା ଭାଗ। ତ ଚିନ୍ତା କର ସେଇ ମାସରେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି 10,000 ବି ପାଇଛି ଆଉ 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ 5-6 ହଜାର ବୋଲେ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରା ଏକ୍ସେସ୍ ପାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ନାହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଧରିଦେବା ନିହାତି ମନ୍ଥଲି ଆମର 15 କମ୍ପଲସରି ହେଉଛି, 15ରୁ ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ କମ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମ୍ ହେବ। ତୁମେ ଧରିନିଅ 15,000 टका ମୋର ମନ୍ଥଲି इनकम। थैंक यू भाई। तो बया को आंजम किया पे तो कुली में उड़िया तीन कुली लेदिया और आजा मोचा कोते पे आंजम किया। तो तेहना वीडियो तो निके गे और नवा वीडियो रे जुदी पे नवा खान दो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब दो बांग बन हिड़िंग मा और साथे बेल आइकन बन दावा तराय मा। भाई आ मो चैनल विषय रे किछि कहंतु दर्शक मानन को दिगे। मोर चैनल ना होला जीवन कुमार ब्लॉग सांताली। ए जो भाई कहले निश्चित भाव में तांको चैनल को भी सब्सक्राइब करंतु, सेति सपोर्ट करंतु। जमती तुम बड़ बड़ यूट्यूबर मान सपोर्ट कर सान मान करवा दरकार, तुम पाखर किसी सपोर्ट पाइले जाई सी बड़ हो पार। तेणुक तुम भावन जे सी छुटिया यूट्यूबर नुहे, छुटिया सेत रही जो तुम्हें मैंने सपोर्ट करवा बंद करदेव। तुम्हें मैंने जो सपोर्ट कर ना सी काली निश्चित भाव बढ़ो। तो मुझे आशा करुँच भाई को निहाती मात्रा सपोर्ट करंतु, तांको जरिया तुम्हें तुम फेवरेट प्लेयर सहित भेटी पारुंच, सी तुम परिश्रम कर आज बड़साई बईसिंगा एत बाटर सपर खरार से आसिक आपको वीडियो आसी। तेणुक निश्चित भाव में रिक्वेस्ट करी मो तरफ रिक्वेस्ट करी मोर फैन गुड़ा को रिक्वेस्ट करी जे भाई को भी सपोर्ट करूँ। आ चैनल टी ना कौन कहले जीवन कुमार ब्लॉग सांताली, जीवन कुमार ब्लॉग सांताली। तो एटा मो तरफ मो फैन मान को रिक्वेस्ट रही सपोर्ट करदे भाई को निहाती भाव में। थैंक यू भाई। मा तबे तेहना वीडियो तो निके गे ताहें कना, दोसार वीडियो ना बन नापामा। मा तबे इन सेन पास्टा सेन खन और मुनादा पास्टा खन लासाहेन गॉड